slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I will worship Your holy name. I will worship Your holy name. Thank you, choir, for invoking Thy presence among us. Every religion, because every religion insists on loving one another. Let us listen to the verses from the Holy Scripture. Chapter 30, verse 23. Whenever you sow your seeds, the Lord will send rain to make them grow, and will give you a rich harvest, and your livestock will have plenty of pasture. This is the word of the Lord. Thanks to be God. A reading from the book of Bhagavad Gita, chapter 9, verse 3. Agriculture is the noblest profession. It makes society happy, wealthy, healthy, honest, and spiritually advanced for a better life after death. Therefore, God's gifted profession for mankind are agriculture and cow protection. A reading from the book of Quran, chapter 3, verse 513. Allah Apostle said, there is none amongst the Muslims who plants a tree or sows seeds, and then a bird or a person or an animal eats from it, but is regarded as a charitable gift for him. I would like to extend a cordial welcome to this evening of grace, rhythm, and artistry. Bharatanatyam is a classical dance form that tells stories, expresses emotions. It derives from a rich cultural heritage of South India. Therefore, settle back, unwind, and immerse yourself into the world of Bharatanatyam. To inaugurate this evening's performance, let us invoke the blessings of the Almighty with a traditional prayer. Please join me in welcoming our dancers with a round of applause as they grace the stage with their presence. நிலமானவா விண்ணானவா காற்றானவா இறைவா ஒளியானவா நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நாம் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன்
ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன், என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன், என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன், நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் இறைவா. நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் ஒளியாகி பனியில் துளியாகும் இறையானவா, நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் ஒளியாகி பனியில் துளியாகும் இறையானவா, புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா, புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா, ஸ்வரம் தேடியே துணை பாடினே, நீதம் கூடியே மகிழ்ந்தாடினே. நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன், நான் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன், ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன், ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன், என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன், என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன், நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் இறைவா. மங்கள ஒலியுடன் மகிழ்வுடன் யாமழைத்தோம், ஆயரை நீர் வருக. மங்கள ஒலியுடன் மகிழ்வுடன் யாமழைத்தோம், ஆன்றோர் சான்றோரை நீவிர் வருக. மங்கள ஒலியுடன் மகிழ்வுடன் யாமழைத்தோம், பெற்றோரே நீவிர் வருக. மங்கள ஒலியுடன் மகிழ்வுடன் யாமழைத்தோம், மாணவ மாணவியரே வருக. ஆண்டு விழாவினில் பங்கேற்ற மாணவ வளர்ச்சிக்கு சாட்சி பகர ஆயரை நீர் வருக. ஆன்றோர் சான்றோரை நீவி வருக, பெற்றோரை நீவி வருக. மாணவ மாணவியரே வருக. Light is the symbol of brightness and prosperity. Invite our Honorable President, Most Reverend Dr. Lawrence Pius, the Bishop of Dharmaburi Diocese, the distinguished Chief Guest of the day, Dr. Pal Princy Rajkumar, District Revenue Officer, Dharmaburi, Reverend Father Arogya Raj, Provincial Superior of Mary Queen Apostle Province, Tanvika of LKG, Mrs. Kavita, parent of Geeta Priyan and Lakshmanan, to light the lamp.
Let your light shine before others, that they may Smile meets with a smile. A smile is the shortest distance between two people. Here is our correspondent with a bright face that is happy to content to deliver the welcome address and also to honor our dignitaries. Good evening to everyone present here. Before I could begin my welcome address, I do personally appreciate and thank two important persons who work behind the scene. The first one is none other than our principal, Reverend Father Basil, a man of principles, very much committed to his ministry. As a pastor, he personally involved, puts his heart and soul, takes meticulous effort to bring out a significant change in the minds of the students and the teachers. He works round the clock for the upliftment of this institute from the better to the best. On behalf of our beloved bishop and management, we acknowledge his service gratefully. The second person is Father Susai Raj, the procurator, chancellor, and the financial administrator of our school, who frequents his visits, pays personal attention. His keen interest and systematic approach in the administration leads the better run and the holistic development of the institute are always noteworthy. Now, standing along with him, I, as a correspondent of this institute, I am proudly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone, and especially the dignitaries and distinguished guests on the dais. I am so much privileged and honored to welcome our chief guest, the chairman, the manager of RC Schools, Most Reverend Dr. Lawrence Pius, our beloved bishop. Dear Lordship, Don Bosco School is not only just next to your residence, but to your immediate concern. Your personal interest and vision for this institute, your humanistic concern for the teachers, your personal fatherly approach to the schools is very much counted. We are so grateful for your shepherding leadership. Inspiration is the light that transforms rains into rainbows. Lordship, your presence and blessings are the source of inspiration and formation to everyone at every time you enter into this campus. While thanking you for your valuable presence and blessings, we extend our warm welcome for this 23rd annual day celebration of Don Bosco School. I request Father Basil, the principal, to honor our bishop with shawl. People who feel good about themselves do great work and create great things. One such great person is with us, our distinguished guest of honor for today's function, Dr. Paul Princey Rajkumar, MVSC District Revenue Officer, Dharmapuri. He is native of Madurai and has many qualifications to his credit. He did his schooling at Brito Higher Secondary School, Madurai, assumed his postgraduate in veterinary science, worked as assistant professor for 4 years, and won the Young Scientist Award to add to his credit. To create a public awareness and to reach out the students, he contributed 15 TV shows, 55 radio talks, and regular magazine writer for veterinary subjects. They were very much acknowledged and appreciated till now. Then joined state level service as RDO Salem, worked as a DRO in Greater Chennai Corporation, presently DRO in our fast growing mini beautiful town Dharmapuri. We are very much privileged to have your valuable presence amidst us today, dear respected sir. We extend our warm welcome. Welcome, dear sir. I personally request our beloved bishop to honor him with a shawl.
Susaraj to present him a memento. On this great day, I simply delighted to welcome another guest of honor, Reverend Father Dr. K. Arokyaraj, HGN Provincial Superior to Father Basil from Mary Queen of the Apostle Province. He served in various capacities to congregation and to the church at large. 2 years as a formator in the minor seminary, 3 years as a formator in the major seminary, and 5 years he did his doctoral studies in Rome, and 6 years as a rector. He served as a rector to St. Joseph's Major Seminary, and 3 years as vice provincial, and 3 years provincial, and still continues. He is a very good friend of our beloved bishop. We are very much honored by your gracious presence, dear Father. First and foremost, on the behalf of our beloved bishop and the management, thank you for your timely support and ministerial accompaniment. You gave us the best out of your lot in the person of Reverend Father Basil. While expressing our gratitude to you, we extend our warm welcome to dear Reverend Father. I request Father Susaraj to honor him with a shawl, and I ask Mrs. Salini to present him a memento. I am so much delighted to welcome our Reverend Father R.O.K. Savariyappan, our minor seminary rector and vicar foreign of Dharmapuri Vicariate. We are so much honored and pleased to have your valuable presence here today, Father, and thank you very much. And I welcome Father R.O.K. Savariyappan to this great function. Welcome you, Father. Father Basil to honor him with a shawl. 2000வது ஆண்டிலிருந்து இந்த பள்ளி தொடங்கப்பட்ட முதல் நாளிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இப்போ பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டாக இருந்து கொண்டிருக்கிற பானு பூமணி இவர்கள் நம்முடைய தொகுதியில் பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, நமது பகுதியில் நம் பள்ளிக்கு ஏராளமான உதவிகள் கிடைப்பதற்கும் அரசு பணிகள் நிறைவேறுவதற்கும் இன்னும் நம்முடைய பள்ளிக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு எப்பொழுதும் துணை புரியவும், உதவி செய்யவும், உதவிக்கரம் நீட்டவும், உடன் நடக்கவும் பக்கபலமாக இருந்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட் மிஸ்ஸஸ் பானு பூமணி அவர்களை மகிழ்ச்சியோடு அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். Today is a memorable day for us. Our 23rd annual day celebration of Don Bosco Matriculation School is another milestone in the history of its journey in forming the bright citizens of future India. It is an honor to address this distinguished gathering on this auspicious occasion. A warm welcome to all the amazing individuals, very specially all Reverend Fathers gathered here, and Reverend Sisters, friends, well-wishers, parents and students. Your presence makes this day truly special. It fills our hearts with joy to see this campus filled with faces both familiar and new. Today we have come together to witness the power of the student community, enjoy the amazing knowledge enticing program by our students. Have a great day. Thank you. In continuation of our welcome ceremony, I now honor
our Vicar General. As we know about Father, many new things, many wonderful things. To me personally, as a new priest to this diocese, the thing what I learned from Father's freedom to me to work in this school successfully. If I am success today, it's Father's complete freedom, encouraging word and smile all the time, and says to me, whenever you are in need, we are there to help you. Now I welcome our Vice Principal and I like to welcome our correspondent as well as our Vicar General with a shawl. Please put applause to welcome our Vicar General. The next person to be honored, the diocesan administrator, our school procurator, who has been a great blessing to me personally, encouraging every single day, supporting all the ways possible, and giving all the supports, all the direction, all the knowledges. Today, I am standing before you as a successful person. It's because the another person is our Father Susiraj. I do invite our staff to honor Father with a shawl. Thank you, Father, for your warm welcome. The admiration of a genius makes one aspire for excellence in life. That creates the harvest so abundant. Example moves the world more than doctrine. We take immense pleasure to recognize the valued presence of our valiant chairman of our school, Most Reverend Dr. Lawrence Pius, Bishop of Dharmaburi. He is an ideal thinker, fair-minded in evaluation, honest in unbiased attitude, prudent in making judgments, diligent in seeking relevant information, persistent in seeking result. Now, we humbly request Your Excellency to felicitate gathering. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. Now, it is the time we acknowledge the talent of students and award distribution of classes. I humbly request Most Reverend Dr. Lawrence Pius, President of our school, to present the award of position holders. Please put your hands together for him or her to be present here. The toppers are here to receive the awards. First place goes to Tanvika. Second place goes to Mauri Mitran. UKG A. First place goes to Gokul. Second place goes to Neera Jakshi. UKG B. First place goes to Bennett John. Second place goes to Mitra. First standard. First place goes to Kasika. Second place goes to Sanjay. Second standard. First place goes to Yogita. Second place goes to Kamala Netra. Third standard. First place goes to Dakshin. Second place goes to Gopirat Devi. Fourth. First place goes to Sasmita. Second place goes to Maulisha. Fifth. First place goes to Ritiga. Second place goes to Jivita.
Thank you, Lordship, for honoring the rank holders. Now, I request Reverend Father Oroke Raj, Provincial Superior of Mary Queen Apostle Province, to present the awards to the meritorious students. Sixth, first place goes to Ilakian. Second place goes to Auron Gabriel. Seventh standard, first place goes to Alan Frank. Second place goes to Maria Benson. Eighth, first place goes to Justine George. Second place goes to Tarun. Ninth, first place goes to Naveen Karthik. Second place goes to Gautami and Eli Larisi. 10th, first place goes to Sugit Sen. Second place goes to Divya Darshini. 11th, first place goes to Akshaya Sri. Second place goes to Hemalata. 12th, first place goes to Gopika. Second place goes to Vanilla. Thank you, Father, for giving away prizes to the winners. Fill our hearts with His kind words. Frog Race KG, first place goes to Mohana Sri of Vianney House. First place goes to Neera Jakshi of Vianney House. KG Boys Potato Gathering, first place goes to Kalai Priyan of Vianney House. Madhi Elegant of Vianney House. Potato Gathering, girls first and second. First place goes to Kasika of Xavier House. Boys, Karun of Teresa House. Girls, 3rd to 5th. First place goes to Janani of Xavier House. Boys, Jayendran of Xavier House. Girls, first and second, 50 meters. First place goes to Kamala Netra of Bosco House. Boys, first and second, 50 meter. First place goes to Nishant of Bosco House. Girls, 3rd to 5th, 50 meter. First place goes to Sadhana Sri of Xavier House. Boys, 3rd to 5th, 50 meter. First place goes to Jagadish of Xavier House. Girls, first and second, frog race. First place goes to Yarini of Xavier House. Frog race for boys, first and second, Anish of Xavier House.
Thank you, sir, for honoring the winners. May I invite Xavier House. Boys, 3rd to 5th. First place goes to Vetrivale of Bosco House. Four into 50-meter relay, girls. First place goes to Bosco House. Yam, Janani Priya. Teja Sri. Yam, Jivita. A. Nitya Sri. 4 into 50-meter relay. First place goes to Bosco House. Yes, Chandru of 5th standard. T. Vetrivale of 5th. K. Kanish of 3rd standard. N. Mithun of 4th. Boys 6 to 9 100 meter. First place goes to Gokul of 9th from Teresa House. 200 meter. First place goes to Jeshwant of Xavier House. 400 meter. First place goes to Lakshmanan of Bosco House. Long jump. First place goes to Jeshwant of 9th standard from Xavier House. Shot put. First place goes to Naveen Kartik of Vyani House. Thank you, Father, for honoring the winners. May I call upon Reverend Father Susai Raj, Procreator and Administrator of our school, to give away the awards to the winners. 4 into 100 meter relay. First place goes to Teresa House. Gautam of 9th standard. Yes, Mukesh of 8th. Yes, Gokul of 9th. Mohammed Sahid of 8th. Girls 6 to 9 100 meter. First place goes to Lakshana Sri of Xavier House. 200 meters. First place goes to Erilaracy of Bosco House. Long jump. First place goes to Nitya of 8th. Shot put. First place goes to Lakshana Sri of Xavier House. Four into 100 meter relay. First place goes to Vyani House. Dikshika of 7th. Hema Varshini of 7th. Tain Muri of 6th. Gautami of 9th. Thank you, Father, for giving away the prizes to the winners. Now I invite Mrs. Banu Pumani, Panchayat President of Semandakuppam, to distribute the awards to the winners. Girls, 10 to 12, 100 meter. First place goes to Gopika Sri of Xavier House. 200 meter. First place goes to Gopika Sri of Xavier House.
Long jump. First place goes to Maladi of Xavier House. Shot put. First place goes to Jerina Jesse of Bosco House. 4 into 100 meter relay. First place goes to Xavier House. Gopika Sri of 12. Maladi of 12. Gayatri of 12. Yamuna Devi of 11th. Thank you, ma'am, for honoring the winners. Now I request Reverend Father Aroki Savriyappan, Vicar Foreign, Rector St. Joseph Minor Seminary, to award the winners. Boys 10 to 12, 100 meters. First place goes to Mohan Sundar Raj of Vianney House. 200 meter. First place goes to Dharanish of Vianney House. 400 meters. First place goes to Mohan Sundar Raj of Vianney House. Long jump. First place goes to Ilai Arasu of Teresa House. Shot put. First place goes to Gokul of Bosco House. Discus throw. First place goes to Gokul of Bosco House. 4 into 100 meter relay. First place goes to Xavier House. Ari of 11th. Raghasavayan of 12th. Pasin Kumar of 12th. Ajay of 12th. Thank you, Father, for honoring the winners. Kind words, kind deeds are the flowers we offer, makes people happy, thankful forever. The most respected Dr. Lawrence Father, Bishop of Dharmaburi, and respected Reverend Father Aroki Raj, Reverend Father Arul Raj, Reverend Father Susai Raj, other Reverend Fathers and Sisters, the President, Panchayat President of Semanda Kuppam, அருமையான பெற்றோர்களே, எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான இப்பள்ளியின் குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். திடீர்னு என்னை கொண்டு வந்து நம்ம தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்டோட பிஷப் பக்கத்தில் உட்கார வச்சிட்டிங்க. எனக்கு கொஞ்சம் பயமாயிருச்சு. நான் படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் பிஷப்பெல்லாம் ரொம்ப பார்க்குறதுனா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பெரிய விஷயம். நீங்கள் என்னென்னா பிஷப் பக்கத்துலேயே என்னை ஃபாதர் ஏற்கனவே நம்ம பிஷப்போட ஒரு நாள் டின்னருக்கு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. எனக்கு அப்பயே கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. ஏன்னா படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் பிஷப் பார்க்குறதுனாலே ரொம்ப பெரிய ஒரு ஈவெண்ட். என்றைக்காவது வந்து நம்ம சர்ச்சில் வந்து ஒரு புதுநன்மை நிகழ்வுக்கோ உறுதி பூசுதல் நிகழ்வுக்கோ பிஷப் வருவாங்க. அது மாதிரி தான் பிஷப்பை பார்க்க முடியும். ஒரு பள்ளியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வர்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் நாங்கள் பார்ப்போம். அதனால் எனக்கே கொஞ்சம் வந்து ஒரு சின்ன பயம் வந்து விட்டது.
ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் இங்கே வந்தோடனே நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர், தட் இஸ் அடிஷ்னல் கலெக்டர். உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. நான் ஐல் பிகம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இன் ஃபியூ இயர்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர்னு மறந்துட்டு ஐ ஹவ் கான் டு மை ஸ்கூலிங். நான் படித்த பள்ளி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செயின்ட் பிரிட்டோ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், மதுரை. 1லேருந்து 12 வரையே அங்கே தான் படித்தேன், ஒரே ஸ்கூலு. இதே மாதிரி தான் அந்த பள்ளி இருக்கும். அடிஷ்னலாக இப்படி ரைட் சைடு ஒரு விங் இருக்கும், இதே மாதிரி ஒரு பள்ளி. அதே மாதிரி நடுவில் இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஐ யூஸ் டு பி தேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஸ்டேஜ். நிறையா டைம் ஸ்டேஜில் இருக்கேன். என்னோட கரஸ்பாண்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டில் எவர்கிரீன் இன் மை மைண்ட். எங்கள் ஸ்கூலோட கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபாதர் செல்வராஜ் இருப்பாங்க, ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க. ஃபாதர் அருளானந்தம் ஃபாதர், அவர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஷப் ஆகிட்டாங்க. இப்போ ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஹீ இஸ் ரைட் நவ். ஸோ ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ரொம்ப ஃபேமிலியாக இருக்கும். நிறைய பரிசுகள் நான் வாங்குவேன். என்னோட கரஸ்பாண்டன்ஸாக சொல்லுவாங்க, எல்லா பரிசையும் நீயே தட்டி போயிட்டேன்னா எல்லாருக்கும் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த ஞாபகங்கள் தான். ஸோ அதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கன்னு நினச்சேன். நம்முடைய கிறிஸ்தவ பள்ளி இது மாதிரி ஒரு இது வந்து irrespective ஆஃப் ரிலீஜன் நிறைய நல்ல படிப்பை மட்டுமல்ல, நிறைய விஷயங்களை, வாழ்க்கை பாடங்களை நமக்கு சொல்லித்தருது. அதனால யூ ஆர் ஆல் கிஃப்டட் ஐ ஷுட் சே. இங்கே நம்ம இன்னும் வந்து நம்முடைய இந்த டான் போஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் 23வது ஆண்டை வந்து தொட்டிருக்கிறது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு த பேரண்ட்ஸ் who are encouraging your students, your children to study over here. ஏன்னா நான் என்னோட குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு நினச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு நல்ல கிறிஸ்தவ பள்ளி வேணும், நம்மளை மாதிரி ஒரு படிப்பையும் ஒழுக்கத்தையும் திறமைகளையும் கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு அற்புதமான ஒரு பள்ளி வேணும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போதுமே தேடுவேன். அது மாதிரி ஒரு தருணத்தை வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அதனால யூ ஆர் ஆல் ப்ரவுட் ஆஃப் இட். நீங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களை பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு இப்போ எஜுகேஷன்னாலே தெரியும், அந்த காலத்திலேருந்து கிறிஸ்தவ பள்ளிகள் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு எஜுகேஷனை இம்பார்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய நல்ல ஒரு கல்வியை கொடுப்பாங்க. ஏன்னா கல்வி தான் நமக்கு இருக்கிறதுலே முக்கியமானது. இங்கே நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் நான் வந்து தமிழில் பேசலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணதே. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அதிக அளவில் வந்திருக்கீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் ஒன்று முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எதுக்காக இருக்கிறதுலையே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான சொத்து வந்து எஜுகேஷன் தான். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வேற எதுவும் சேர்த்து வைக்க வேணாம், நல்ல எஜுகேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும். அதுக்கு ஒரு நல்ல பள்ளி, டான் போஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் மாதிரி ஒரு சிறந்த பள்ளியை நீங்க தேர்வு செய்திருக்கீங்க. எனக்கு ஒரு வே பேக் டு ஒரு சின்ன காமராஜர் இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது. காமராஜரும் நேருவும் வந்து நல்ல நண்பர்கள், உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். காமராஜரும் தெரியும், நேருவையும் தெரியும். தெரியுமா? ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சவுண்ட் கேக்குதான்னு பார்ப்போம். காமராஜரை தெரியுமா? நேருவை தெரியுமா? ரைட். அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு தடவை வந்து அடிக்கடி டெல்லியில் அங்கங்கெல்லாம் சென்னையில எல்லாம் மீட் பண்ணுவாங்க. ஒரு முறை அவருக்கு வந்து சொந்த ஊர் வந்து விருதுநகர் மாவட்டம். ஸோ அப்போ ஒரு தடவை வந்து நேரு வந்து நம்ம காமராஜர் வீட்டுக்கு போவோம், சர்ப்ரைஸா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சாராம். நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கெல்லாம் சர்ப்ரைஸா போவீங்கல்ல, அது மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸா போவோம்னு நினைச்சாராம். நேரா அப்படியே தேடிட்டு வந்துட்டு, ஏன்னா காமராஜரும் ஒரு மிகப்பெரிய நிலச்சுவான்தார். அவர் படிப்பு தான் வந்து குறைவே ஒழிய, அவருக்கு குறைந்த அளவே படித்திருந்தார். அவர் படிக்காத மேதைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவர் குறைந்த அளவே படித்திருந்தாலும் அவருக்கு வந்து நிறைய வந்து நில உடைமை சொத்து நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால இவர் வந்து சரி பார்க்கலாம், பெரிய பங்களால இருப்பாரு, நம்ம அவரை போய் அவர் பங்களாலாம் எப்படி இருக்கு, டெல்லியில இருக்க நம்முடைய பங்களா மாதிரி இருக்குமா, அப்படியெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காரு. வந்தோனி தேடுறாரு, அவர் சொந்த கிராமத்துக்கு வந்து விட்டார். அவர் நேரு வந்து ஃபுல்லா பங்களா எல்லாத்தையும் தேடுகிறார். அப்ப தேடுற பார்த்தா பங்களா எதுவுமே கண்ணுக்கு படல. அப்புறம் கேட்கிறாரு, இந்த காமராஜர் இருக்கார்ல அவரோட வீடு எங்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு.
இப்போ அவரோட வீடா, வாங்க நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு கூப்பிட்டு வர்றாங்க. போகும் வழியெல்லாம் ஒரே வயல்வெளி எல்லாம் இருக்கு, நிறைய வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நேரா பாக்குறாங்க, காமராஜரோட அம்மா வந்து நிலத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை தாண்டினோடனே ஒரு சின்ன நிலத்தோட நடுவுல ஒரு ஓட்டு வீட்டுல இருக்கு, அதுலதான் காமராஜர் இருக்காரு, வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு போனோன்னு நேருக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். அப்போ உடனே நேரு வந்து காமராஜரை பத்தி கேட்கிறாராம், உங்கள்கிட்ட இல்லாத அளவுக்கு பணமே இல்லை, நீங்க எதனால வந்து இவ்வளவு ஒரு சின்ன வீட்டுல ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஒரு வயல்வெளியில ஏன் குடியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்போ வந்து சொன்னாராம், உலகத்திலேயே வந்து அழிக்க முடியாத சொத்து கல்வி சொத்து. அந்த கல்வி சொத்தை வந்து நான் வந்து முழுவதுமாக கத்துக்க முடியல, பட் ஆனா என்னுடைய ஊர் மக்கள், என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு வந்து அந்த சொத்து கிடைக்கட்டும்னு சொல்லி அந்த கல்வி சொத்து, மிகப்பெரிய சொத்தான கல்வி சொத்து, கல்வி செல்வம் தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய செல்வம். அந்த ஒரு செல்வத்தை என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு, என்னுடைய ஊர் மக்களுக்கு நான் கிடைப்பதற்காக நான் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். நேரு அப்படியே பயங்கரமா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. இது மாதிரியும் ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரான்னு சொல்லிட்டு. இதை எதுக்காக சொன்னா, இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய விலை மதிப்பில்லாத சொத்து வந்து செல்வம் வந்து கல்வி செல்வம். அந்த கல்வி செல்வத்தை கொடுக்கும் வழங்கும் ஒவ்வொருவரும் போற்றப்படக்கூடியவர்கள். அந்த வகையில்தான் உங்களுக்கு விலை மதிப்பற்ற செல்வமான கல்வி செல்வத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய டான் பாஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மிகவும் போற்றுதலுக்குரியது. ஸோ இந்த நாளில் வந்து நான் டான் பாஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியை சேர்ந்த அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள். ரைட். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பள்ளி படிப்பை முடித்ததுக்கு அப்புறம் கால்நடை மருத்துவம் படித்து சிவில் சர்வீசஸ் எழுத ஆரம்பிச்சேன். சிவில் சர்வீசஸ்னா தெரியும் இல்லையா, கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு, ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு, போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு, இது மாதிரி எல்லா எக்ஸாம் எழுதுறது தான் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு கலெக்டர் ஆகணும்? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். எத்தனை பேருக்கு டாக்டர் ஆகணும்? ஓகே, நிறைய கைகள் தெரியுது. ஸோ அப்போ ஒரு கலெக்டர் ஆகணும், ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னா நம்ம நிறைய படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ நிறைய படிக்கணும், நிறைய சாதிக்கணும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய சாதிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கும் இல்லையா? இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம். இருக்குன்றவங்க எல்லாம் சவுண்டா எஸ் சொல்லுங்க. பயங்கரமா இருக்கே சவுண்டு. இவ்வளவு நேரம் அமைதியா இருந்த டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல் எல்லாருமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னுடைய பள்ளியில பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னுடன் படித்த மாணவர்கள் எல்லாருமே மோஸ்ட்லி நிறைய இன்ஜினியர்ஸ், கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ், கொஞ்சம் என்னை மாதிரி வெட்டினரி டாக்டர்ஸ், எல்லாருமே வந்து பெரிய லெவல்ல எல்லாரும் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் 10 பேர் வந்து என்னோட கிளாஸ்ல மொத்தம் வந்து 52 பேர் என்னோட ஸ்கூல். இது ஸ்டில் வி ஆர் இன் குட் கான்டாக்ட். எல்லாரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட குரூப் பேரே வந்து பிரிட்டோ ஸ்கூல் பேட்ச் சொல்லி போட்டு குரூப் வச்சிருக்கோம். அதுல 10 பேர் ஃபாரின்ல இருக்காங்க, அப்ராட்ல இருக்காங்க. ஸோ நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நாங்க 2 பேர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் சிவில் சர்வீஸ்ல வந்திருக்கோம். என்னோட சீனியர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஷிப் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ கமிஷனர் கேடர்ல இருப்பாரு. இப்போ சமீபத்தில் கூட எங்க ஸ்கூலோட பொன்விழா கொண்டாடுறதுக்காக கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. என்னால அட்டன் பண்ண முடியல, பட் அவர் வந்து என்னுடைய சீனியர் வந்து கலந்துக்கிட்டு அந்த பள்ளியோட ஆண்டு விழாவை பொன்விழா ஆண்டை வந்து மிகச் சிறப்பாக வந்து நடந்தது. ஸோ இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு சிலர் என்னோட கிளாஸ்மேட் இன்னும் என்னோட பள்ளியிலேயே டீச்சர்ஸா ஜாயின் பண்ணாங்க. இன்னமும் அவங்கள நினைச்சா பெருமையா இருக்கும், பொறாமையா இருக்கும். இன்னும் அது மாதிரி நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலையே அப்படின்னு இருக்கும். பிகாஸ் ஐ லவ் ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் டீச்சிங் வெரி மச். எனக்கு நான் ஒரு குறைந்த ஒரு ஸ்மால் ஒரு 3 to 4 years வந்து என்னோட கால்நடை மருத்துவத்தில் வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டியில் ஐ ஒர்க்ட் அஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர். ஸ்டில் அந்த பீரியட் எனக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் எங்களோட இப்போ பிரசன்ட் வந்து ஃபுல்லாக லார்ஜர் காஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது, எப்போதும் நிறைய பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு கூட காலையில இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ஃபுல்லாக மண்டை ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. லாஸ்ட் மினிட்ல சூசை ஃபாதரோட நிறைய கால்ஸ் ஓடி வந்துட்டேன் கடன்னு. ஸோ இவ்வளோ கால்ஸுக்கு இடையில இங்கே வந்தப்போ பார்த்தா என் மைண்ட்லாம் ஃப்ரீ ஆகி உங்களோட பேசுகிறப்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சரி, நீங்கள் எல்லாம் இவ்வளோ சாதிக்க விரும்புறீங்களே, இப்போ இந்த சாதனை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்?
சாதனை பண்றதுக்கு கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்றது? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. சாதிக்கணும் என்பது நீங்க மனசுல நினைச்சா போதும். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து அப்துல் கலாம் நமது முன்னாள் பிரசிடென்ட் சொல்லுவாரு, ஒரு இதை நீங்க சாதிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஈவன் தூக்கத்துல கூட அதை நினைக்கணும். அதாவது நம்ம கனவுல என்னன்னு நம்ம ஆகணுமோ அதை கனவுல கூட நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். கனவுல மட்டும் நினைச்சா போதுமா? நனவுல நினைக்க வேண்டியது இல்லையா? அதுக்கும் அவரே சொல்லுவாரு, தூக்கத்தில் மட்டும் வருவதல்ல கனவு, உங்கள் அனைவரையும் தூங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதாவது என்னன்னா, உங்க கனவுல நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அப்பதான் நீங்க நினைச்ச சாதனையாளராக நீங்க மாற முடியும். ஒரு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு சாதிக்கணும்னு நினைச்ச நம்முடைய டான் போஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில மாதிரி ஒரு பையன் இருந்தாரு. அவர் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆளாகணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆளாகணும்னா என்ன செய்யணும்னு உலகம் முழுவதும் தேடுறாரு. நிறைய ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் போய் கேட்கிறாரு. நம்முடைய ஃபாதர்கள் எல்லாரும் மாதிரி நிறைய ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் போய் கேட்பாரு. நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்களா, நான் எப்படி ஃபாதர் நான் வந்து பெரிய சாதனையாளராக மாறணும்னு? நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க, உங்க பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க, உங்க கரஸ்பாண்டன்ட்ட கேட்டிருப்பீங்க. இதே மாதிரி அவர் போய் கேட்டாரு, ஒரு பெரிய முனிவர்கிட்ட போய் கேட்டாரு, செயின்ட். அவர்கிட்ட கேட்டாரு, நான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய சாதனையாளரா வரணும், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த முனிவர் பார்த்தாரு, வந்து நீங்க உலகத்திலேயே பெரிய சாதனையாளராக மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கடமையை செய்ய வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் கடமையை செய்ய வேண்டும், அதுவே சிறிது அதிகமாக செய்ய வேண்டும். உங்கள் கடமையை நீங்க செய்தாலே நீங்க பெரிய ஆள் ஆயிரலாம். நீங்க சாதனையாளராக மாறணும்னா உங்கள் கடமையை கொஞ்சம் அதிகமா செய்யணும். கொஞ்சம் அதிகமா செஞ்சாலே நீங்க சாதனையாளராக மாற முடியும். சோ அப்போ உங்கள சாதனையாளராக மாற விரும்புகிற சாதனையாளராக மாற விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக உங்க கடமையை செய்ய வேண்டும். ரெண்டாவது, நீங்க சிறப்பா நீங்க செயல்படுறதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதுக்கு ஒரே ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு 2 தவளை இருந்ததாம். 2 தவளையும் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 2 தவளையும் நேரா வந்து அப்படியே ஊர் ஃபுல்லா ஜாலியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அந்த ஊர் ஃபுல்லா 2 தவளையும் ஜாலியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கப்ப நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொட்டி ஃபுல்லா வந்து ஒரு பால் நிரப்பி வச்சிருக்காங்க. இந்த ஒரு தொட்டி ஃபுல்லா பால் நிரப்பி வச்சிருக்காங்க. 2 தவளையும் உள்ள கீழே விழுந்துருச்சு. தவளை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பால் உள்ள தொட்டிக்குள்ள விழுந்துருச்சுன்னா அதால வெளியே வர முடியாது. ஏன்னா அதால கொஞ்சம் தான் லீப்னு சொல்லுவோம், கொஞ்சம் தான் ஜம்ப் பண்ண முடியும். சோ ஜம்ப் பண்ணி பாக்குது, ஒன்னும் முடியல. இந்த 2 தவளையில ஒரு தவளை வந்து ரொம்ப கான்பிடன்ஸே இல்லாத தவளை. அது என்னாச்சு, கொஞ்சம் 2 ஜம்ப் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளால இங்க இருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருச்சு. கொஞ்ச நேரத்துல அது இறந்து போயிருச்சு. 2வது தவளை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கான்பிடென்டான தவளை. நம்ம எப்படியும் சாதிச்சிருவோம், நம்ம எப்படியும் நம்ம மேல தன்மேல் நிறைய நம்பிக்கை உள்ள தவளை. அந்த தவளை என்ன செஞ்சது அப்படின்னா, கண்டினியூஸா வந்து டம்னு 2 பெடல் மாதிரி இருக்க அது காலை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. இப்படி காலை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கப்ப அந்த பால் என்ன ஆகுமா, அப்படியே சாலிட் சர்ஃபேஸ். தயிர் எப்படி ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அப்ப இந்த பால் இதெல்லாம் வந்து அடிக்க ஒரு தயிர் மாதிரி ஆகி சாலிட் சர்ஃபேஸ் ஆயிருச்சு. இந்த சாலிட் சர்ஃபேஸ் ஆகவும் அது ஜம்ப் பண்ணி வெளியே வந்துருச்சு. சோ எதற்காக இந்த கதை நான் வந்து தவளை கதை சொல்றேன்னா, யார் ஒருத்தர் உங்க மேல கான்பிடென்ட்டா அதோட கூட வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் முயற்சியும் சேர்ந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து மிகச்சிறந்த சாதனையாளராக வர முடியும். ஸோ இது எல்லாத்தோட சேர்ந்து உங்களோட விடாமுயற்சி, உங்கள் மேல் உள்ள தன்னம்பிக்கை, இந்த எல்லாத்தோட நமக்கு 3வது ஒன்னே வேணும். அதுதான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை. நீங்க கடவுள் நம்பிக்கை வந்து நம்ம வந்து உள்ள குழந்தைகளாக நீங்க வளரணும். எப்பயும் வந்து கடவுள் வந்து நம்பிக்கை வந்து நம்ம கூடயே இருந்து நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு உடனே துணை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும். ஒரு வியாபாரி இருந்தாரா, அவர் வந்து மிகச்சிறந்த கடவுள் பக்தி உள்ளவர். ரொம்ப வந்து அவர் பெரிய பிசினஸ் மேன். அவர் மிகச்சிறந்த கடவுள் பக்தியோட இருந்திருக்காரு. அப்ப அவர் பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல வளர்ந்துறாரு. பெரிய லெவல்ல வளர்ந்தோடனே அவரோட கடவுள் பக்தி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருது. அப்ப வந்து சும்மா போய் ஒரு கோயில்ல போய் வேண்டுறாரு. அப்ப நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், எனக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டு இருக்கப்ப அப்ப சொல்றாரு, அப்ப கடவுள்கிட்ட நீங்க என்ன என்னை முன்னாடியே வர்றது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு. நீ கஷ்டப்படுறப்ப உன் பின்னாடி நான் இருப்பேன்,
நீ கஷ்டப்படுறப்போ உன் பின்னாடி எல்லாமே நான் வந்துகிட்டு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப கடவுள் சொல்றாரு. உடனே இவர் வந்து பார்த்துட்டு தொழில்ல நிறைய நஷ்டமாயிருது. திருப்பி வந்து பாக்குறாரு, கடவுள் யாருமே இல்ல. என்னடா கடவுள் இல்லையே, நம்ம கஷ்டப்படுறப்ப எல்லாம் பின்னாடியே வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாரேன்னு சொல்லிட்டு நேரா கடல் பக்கம் போறாரு. ஒருவேளை கடவுள் எதுவும் பின்னாடி திரும்பி வர்றாரான்னு பாக்குறாரு. பார்த்தா ஒரே ஒரு செட்டு ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு, ஒரே ஒரு கால் தடம் தான் இருக்கு. அப்ப கடவுள் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு மேல பார்த்து கடவுளை பார்த்திருக்காரு. இங்க கஷ்டத்துல என் பின்னாடி வர்றேன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. அப்போ வந்து கடவுள் பார்த்து சொன்னாராம், கடவுள் நீங்க கொஞ்சம் கீழே குனிஞ்சு பாருங்க அப்படின்னு பார்த்தா கடவுள் நின்னுகிட்டு இருக்காரு. அவர் தோல்ல வந்து இந்த பக்தரை வந்து மேல வச்சிருக்காரு. சோ உன்னுடைய கஷ்டத்தில் நான் உன்னை தூக்கி கொண்டிருக்கிறேன், நான் உன் தூக்கிட்டு வர்றேன், என்னோட கால் ஸ்டெப்ஸ் தான் அங்க தெரிகிறது அப்படின்னாராம். நம்முடைய கடவுள் பக்தி அதிகமாக உள்ளவர்களை கடவுள் உங்கள் தோளில் வைத்து அரவணைத்து கூட்டி வருவார். சோ அது மாதிரி ஒரு நீங்க சாதனையாளராக வந்து இந்த டான் பாஸ்கோ மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு பள்ளியாக வரணும். அதுல படிக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து நாளைய சரித்திரத்தை எழுதும் மிகச்சிறந்த மாணாக்கர்களாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். By your inspiring message, I request all the dignitaries to take your respective place.